generate the report. So where what and all the areas report it will be updated. So everything we need to know, and we have a good knowledge. Whatever end user requirement, compulsory we have that knowledge. Based on that, we'll done the configurations and we can test the entries under the unit testing. Okay, once unit testing is completed, then all the configurations with the help of TS, we can move realization server to realization stage, like development server to quality server. So here quality server, all kind of testings happened. So what is the integration testing? What is the regression testing? What is the performance testing? What is the UAT, user accept testing? So everything as part of real-time concepts, I will explain clear cut and quickly I'm explain all type of testings. User acceptance means here also end users, whoever come the user from client side, with the help of users, we can test all the configurations like FI users like R2R users. We'll pick some couple of R2R users, and with the help of R2R users, we can test all the configurations. It will be done properly or not. It will be generate the reports properly or not. Everything we can check with the help of users. Then we will take the signature from particular user. So everything is fine. That is user acceptance testing. And performance testing means if we can open one screen, how much time it will take, how much seconds it will take to open the particular screen. That is performance testing. So for example, user open FB50 transaction code. Expected time is 1 second or 2 seconds, but it will take 10 to 15 seconds. Then the entire global level, whoever using this SAP same clients, all the users, they may be wait 5 to 10 seconds. So or 10 seconds or 15 seconds, because then the time it will be waste. So that expected time is 1 second or 2 seconds to open the particular screen, but actual time is 10 to 15 seconds. Then again with the help of basis T, then we can rectify that issues. So these and all issues and overcome under the performance testing level. And integration testing. So integration testing means each and every sub-module wise, we have to test pin to pin. For example, P2P, is procure to payment. So here, purchase material requisition to payment. Not only payment, purchase requisition to Miro transaction. It means invoice posting level where we have a different steps of purchase order and purchase requisition, material requisition, material acquisition, purchase requisition, purchase order finalization, తర్వాత material, then material dispatch, MIGO transaction, material invoice received, MIRO transaction. This is FI level relevant configurations, to FI integration level. With purely of level, each and every step by step, in middle of that, there are n number of steps available. Coming to FI integration point of view, these steps is required. So each and every step, we can enter some particular T code. MIGO is one T code. Once user entered the MIGO T code, what and all the fields display. So our expected screens is opened or not. What is the exacted screens? So once entry posted, what is the exacted result, exacted report? Either it is failure or success, whatever. So these and all everything testing people, they have to test entire process. Then only they will finalize and they will make the signatures. So this entire process, it will be working fine. Then everything fine, we can move to the production server. So that integration level, they will test all the process. And regression testing. Regression testing means already implementation completed. So we are running support project. So, but middle of that, we can face some other issues. Then we can test entire process. This is called as a regression testing. So every testing wise, I will explain clear cut. Then cutover planning. So once user training is completed, user manuals is completed. So FI level, MM level.
So we have to prepare the manuals. For example, you can purchase any electronic goods and services. In that box, they will provide us some user manual. It means how we can use that particular electronic device. They will provide some basic information like that. In SAP ERP also, particular user level, level, FI level, whatever, each and every user level, they will prepare each and every, not only user, each and every submodule wise, they will prepare separate user manuals. With the help of user manuals, the new users came to the organization, they will learn, and we need to give the training also to the users. So that is user manual preparation, mark cutover plan. So here cutover plan is different, mark cutover is different. So here cutover plan is nothing but, so everything, all the configurations is completed, done, right? Then we are starting the day-to-day transactions in SAP. But before that date, we can call it as a go live date. Go live means from go live date onwards, entire client side business transactions, they are posting or they are generating only SAP ERPs only. They entirely they leave their existing ERP. How we can post means once all the configuration, we have to do some manual activities. So cutover activities. So cutover means once we can hold entire existing ERP transactions and we can start the transactions in new ERP. Simply this call we can call as a cutover activities. So we have a separate 1.5 hour class for the cutover activities. That is very, very important. Cutover means we need to we need to upload all the existing relevant business client information like customer information, vendor information, bank information, profit center, cost centers, and GL information, company relevant, all the asset information, everything we have to done master data. And once master data completed, before going to upload the transaction data and opening balances, we can fix one cutoff date too. It means today is 5th. So this month 10th onwards, I am completely stop my existing ERP. I will start the entries in new ERPs, right? Then we can call it, then before going to start transactions in new ERP, we can fix one fine day. That date we can close entire all the transaction in existing ERPs. Once we can close the existing ERPs, this is mostly happens weekends only, Saturday, Sunday. These 2 days only before like go live project before 2 or 3 days or 4 days, entire IT people they will work continuously without per day 15 20 hours also they will work on that because within 2 or 3 days we need to capture entire data from existing legacy to new SAP. So that is important. That's what many of the interviews, what is your go live date? They're asking simply. So if you don't have idea about the go live date, you can not able to explain. That is cut our activities and cut our plan. Cut our plan means go live is this month 10th. They will prepare entire plan before 10 days. So last 2 days within hour and minutes also they will calculate these hour up to these minutes we have to do this work, and coming hour we have to do this work, and next afternoon we have to do this work. Like that they will prepare plan cut over time last 2 days. So then based on that they will done the opening balances and existing transactions, all the master data, everything completed. They will match with one fine day existing ERP balances and these legacy new SAP ERP balances. Once they will finalize and match, everything is fine. From go live date onwards, they will start day-to-day transactions in completely SAP ERPs. That is purpose we can use the go live transactions like cutover, mark cutover. This is the entire final preparation. And go live means once production server, all the configurations happen. Basically, in production server, we don't have option to enter
single transaction. But at the time of cutover activities, we can take permission that is called as a firefighter access. It means any consultant, they can directly enter production server and they can do the configurations. But before that, we will take the approval from our manager, and manager will send the so and so consultant. Please give the permissions for so and so department, so and so sub modules. That is the that mail manager will pass. Then automatically basis team will provide the access to our users, our user ID. Then directly consultant people will enter the production department server and they will update it what and all the manual activities like water bulk level master data uploading, transaction data uploading with the help of LSMW, LTMC, BDC. These are all different tools for uploading the data from legacy to SAP. And finally, go live and support project. So go live means project handover completed, everything fine, project is started. So here, whoever done all the configuration, every people will stay 2 months. So that is called as a hypercare support. So interviewer also, what is the hypercare support? What is the support? If really having an work experience in you have a real time experience, compulsory you have idea what is the hypercare support. But mostly, but whoever learn the course and they will attend the interviews, they don't know the hypercare support. Here, hypercare support means once project is completed 15 months, then first 2 months also client agreement, first go live date to 2 months, same kind of same team members are required for supporting purpose. So these 2 months we can call it as a hypercare support. So entire project will take 17 months. 15 months is the implementation and 15-month ending one fine day go live date. And later 2 months I will provide a hypercare support. Once project is completed, then I will shift another company. Like whatever based on your resume, you can explain. These 2 months, again, user side facing any kind of issues, any kind of new requirement, new enhancements, everything, they will final and they will resolve the issues because the entire process, how the process is happened, everything, same kind of team members only good idea. So that first 2 months hypercare support, same kind of people, same members only work on that hypercare support. So this is the project process. Based on that, this is the entire process, but whatever I'm explaining, course it will take 3 months. That 3 months I am explaining only up to these two stages only. Okay, these two levels, third realization, and here final preparation, testings it will be do some other testing department people and cutover plan also. I'm going to explain how the cutover activities happen and go live and support. But anyhow, finally, we have to do this is the entire process. 99% of work practice, everything it will be done under the this step only, configuration step only. Because this is the key point. From there, we are learning entire process step by step, everything configurations, everything we have to learn this only. Remaining all theoretically I'll explain and real time concepts point of view also I'll explain real time scenarios, everything. Okay, this is the ASAP methodology process. Same thing, active methodology also same thing, step by step. But as per HANA, they will provide some different layer wise implemented. But finally, process is same thing. So here also project preparation, explore as is process to be process, realization, configurations, testings, deploy. Deploy stage, we can run all the cutover activities and run stage and go live. Run stage is nothing, go live stage. So in clear cut coming days, I'll explain one by one. So you have any doubts regarding that one? Regarding, hello?
అర్థమవుతుందండి. అర్థమవుతుంది సార్. మోహన్ గారు. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మీరు దీన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి మీ ఇంటర్వ్యూలో 10 మినిట్స్ మీరు కవర్ చేస్తారు. దీన్ని ఎంత ఎలాబరేట్ చేసుకొని మీరు నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారో అనేది మీ ఇష్టం. రిమైనింగ్ 20 మినిట్స్ ఆ, ఇక్కడ కవర్ చేస్తారు. ఓకే, చెప్పండి చెప్పండి. మోహన్ గారు, మనకి యాక్చువల్గా శాప్లో 3 సర్వర్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఉమ్, డెవలప్మెంట్, ప్రొడక్షన్ ఉమ్, అండ్ ఉమ్, ఉమ్. క్వాలిటీ. ఉమ్. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిందంతా ఎందులో చేస్తారంటే, ప్రొడక్షన్ అంటే లైవ్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతారు, యాక్సెప్ట్ అది వదిలేస్తే ఇవన్నీ క్వాలిటీలో కూడా ఉంటుందా లేదంటే? ఏది చేసినా లైవ్ సెక్షన్ లోనే ఉంటాయి. మనం చేసేదంతా డెవలప్మెంట్ లైవ్ సెక్షన్ లో చేస్తాం. సో మీకు రియల్ ఇప్పుడు టైమ్ మీరు లో అంటే ఈ 1 to 10 వరకు చెప్పారు కదా, ఇది ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్, బ్లూ ప్రింట్. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ ఈ బ్లూ ప్రింట్స్, సో ఇవన్నీ కూడా థియరిటికల్ గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు హెల్ప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్. సో ఇక్కడ నెవర్ ఇన్వాల్వ్ ఎస్ఏపి సాఫ్ట్వేర్. సో బిఫోర్ గా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కొన్ని స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్స్ బేస్ చేసుకొని క్లయింట్ ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ ని బేస్ చేసుకొని న్యూ బిజినెస్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. సో ఇక్కడ నుంచి బ్లూ ప్రింట్స్ అయిన తర్వాత నుంచి ఇక్కడ సిస్టమ్ లో కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తారు. ఫ్రమ్ బేస్ లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ నుంచి అన్ని సబ్ మాడ్యూల్స్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అంతా కూడా ఇక్కడ జరుగుతుంది. సో మీరు చెప్పేది ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఈ రియలైజేషన్ ఫేజ్ లో ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు ఫైనల్ ప్రిపరేషన్ లో ఇక్కడ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ క్వాలిటీ సర్వర్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ గోలే సపోర్ట్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ ఉంటుంది. సో ఈ ఫైనల్ ఓకే. ప్రొడక్షన్ లోకి ఎవరు ఇన్వాల్వ్ కాలేరు. ఈ యూనిట్ టెస్టింగ్ అండ్ రిలే డెవలప్మెంట్ సర్వర్ లో కన్సల్టెంట్లు వర్క్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ చేసిన ప్రతి కాన్ఫిగరేషన్స్ కూడా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టీఆర్స్ తో ప్రొడక్షన్ సర్వర్ కి మూవ్ చేస్తారు. అర్థమైంది కదా? హలో, హలో అర్థమైందా? ఓకే, క్లియర్. మోహన్ సార్, చెప్పండి మేడం. కట్ ఓవర్ ప్లాన్ once again explain. మ్యామ్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇట్ విల్ టేక్ ఆల్మోస్ట్ 10 to 15. ఇన్ కంప్లీట్ కట్ ఓవర్ ప్లాన్ class is 1.5 hour, but I'm simply explain. In cutover plan, step by step I'll explain. Simply cutover plan అంటే Okay, okay, తెలుగులో okay. చెప్పేస్తాను 2 minutes లో. కటోవర్ ప్లాన్ అంటే క్లయింట్ వాళ్ళు యూజ్ చేసేటువంటి ఎగ్జిస్టింగ్ లో నుంచి డేటాని మొత్తాన్ని ఎస్ఏపి ఈఆర్పికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. సో ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు కొన్ని బిజినెస్ క్లయింట్స్ కి థౌజండ్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఉంటారు, థౌజండ్స్ ఆఫ్ వెండర్స్, ల్యాక్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ జిఎల్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి, థౌజండ్స్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఉంటాయి, షేర్స్ కానీ డిఫరెంట్. వీటన్నిటిని కూడా మనం ఒక ప్రాపర్ ప్లాన్ గా చేసుకొని ఓల్డ్ ఈఆర్పిని ఒక పర్టికులర్ 2 days కట్ ఓవర్ పెట్టుకుని ఆ 2 days లో ఓల్డ్ ఈఆర్పిని కంప్లీట్ గా క్లోజ్ చేసేస్తాం. అంటే రిపోర్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటుంది, 1 year 2 years మెయింటైన్ చేస్తారు. బట్ ట్రాన్సాక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఓల్డ్ ఈఆర్పిలో ఇంకా ట్రాన్సాక్షన్ చేయరు. కంప్లీట్ గా అన్ని న్యూ ఎస్ఏపి ఈఆర్పిలోనే ట్రాన్సాక్షన్స్ పోస్ట్ చేస్తారు. సో ఇలా పోస్ట్ చేయాలంటే ఈ మెడిల్లో అక్కడ నుంచి డేటాని ఈ న్యూ సర్వర్లోకి మనం ప్రాసెస్ చేస్తాం. దాన్నే కట్ ఓవర్ యాక్టివిటీస్ అంటారు. దాన్ని ఒక ప్రాపర్ ప్లాన్ చేసుకొని స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ అవర్ లో ఈ ప్రాసెస్ చేయాలి, నెక్స్ట్ అవర్ లో ఈ ప్రాసెస్ చేయాలనేది కట్ ఓవర్ ప్లాన్ నే 20 days ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటారు. సో ఆ డేట్ కి అన్ని డిపార్ట్మెంట్ పీపుల్ లాస్ట్ 2 days లో కూర్చొని స్టెప్ బై స్టెప్ అంతా డేటాని అప్లోడ్ చేసుకొని గో లైవ్ ఒక హాఫ్ డే ముందు ఎగ్జిస్టింగ్ ఈఆర్పీలో ఉన్న రిపోర్ట్స్ ఇక్కడికి మొత్తం మ్యాచ్ అవుతున్నాయో లేదో చెక్ చేసుకొని తర్వాత గో లైవ్ కి స్టార్ట్ చేస్తారు. దీన్ని కట్ ఓవర్ యాక్టివిటీస్ అంటారు. ఫుల్ Okay, ప్లెడ్జ్డ్ sir. పాయింట్ ఆఫ్ ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్తాను నేను. అంటే జిఎల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి ఎలా వస్తాము, అసెట్ ని ఎలా అప్లోడ్ చేస్తాము, అసెట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ని ఎలా క్లోజ్ చేస్తాము, అసెట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని ఎలా అప్లోడ్ చేస్తాము, ఎవ్రీథింగ్ టవర్ పాయింట్ వచ్చేసరికి 1.5 hour ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా రియల్ టైం కాన్సెప్ట్స్ లో ఉంటాయి. Okay, okay. అంటే కన్సల్టెంట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ చేస్తారు మోహన్ గారు ఇందులో? మేడం ఇక్కడ కన్సల్టెంట్ అంటే ఎఫ్ఐ కన్సల్టెంట్, అంటే నాట్ ఓన్లీ ఎఫ్ఐ,
యాజ్ ఏ కన్సల్టెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ లెవెల్స్ లో మనం యూజ్ చేస్తాము. సో మనం ఇక్కడ ఫైనాన్స్ లెవెల్ సంబంధించి బేస్ లైన్ కాన్ఫిగరేషన్స్, జిఎల్, ఏపీఏఆర్, అసెట్ అకౌంటింగ్, ఎఫ్సి రివాల్యుయేషన్, టాక్సేషన్స్, విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్, జిఎస్టి. సో ఇలా కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని చేసిన తర్వాత ఈ యూనిట్ టెస్టింగ్ లోనే మనము పోస్ట్ చేసి చూస్తాము ఎంట్రీస్ అన్ని కరెక్ట్ గా వస్తున్నాయా లేదా. సో ఇక్కడ యూనిట్ టెస్టింగ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని కూడా ప్యూర్లీ కన్సల్టెంట్ చేస్తారు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫైనల్ ప్రిపరేషన్ లో ఇక్కడ ఏదైతే నేను చెప్పాను కదా టెస్టింగ్ సార్, యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్, పర్ఫార్మెన్స్, ఇంటిగ్రేషన్, రిగ్రెషన్, ఈ టెస్టింగ్స్ అన్ని కూడా మనకి టెస్టింగ్ పీపుల్ అని ఉంటారు. వాళ్ళకి ఈ పర్టికులర్ నాలెడ్జ్ సబ్జెక్ట్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఈవెన్ 20 to 30% నాలెడ్జ్ ఉన్నా చాలు. బట్ 100% కాన్ఫిగరేషన్ చేసేటువంటి కన్సల్టెంట్ ఉన్నంత నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు. బట్ వాళ్ళకి స్టాండర్డ్ స్క్రిప్ట్ ఫామ్స్ ఇస్తారు. టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ ఫామ్స్ అనేవి ఉంటాయి. నేను చెప్పాను ఇందాక P2Pకి ఎన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి అనేది ఒక స్క్రిప్ట్ ఫామ్ డిఫైన్ చేసి ఉంటాయి. ఆ స్క్రిప్ట్ ఫామ్ ప్రకారం ఈ టెస్టింగ్ టీం అనేవాళ్ళు ఒక్కొక్క స్టెప్ ని ఒక్కొక్క టీ కోడ్ ని యూజ్ చేసుకొని ఆ స్టెప్ ప్రకారం రిజల్ట్ వచ్చిందా, ఓకే, చెక్ బాక్స్ ని యాక్టివ్ చేసుకుంటారు. వచ్చి రిజల్ట్ వచ్చిందా లేదా, ఎంత టైం పట్టింది, అట్లా ప్రతి పిన్ టు పిన్ పాయింట్ లో వాళ్ళు చెక్ చేసుకుని ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్ అనుకుంటే వాళ్ళు ఆ ప్రింట్ ని సైన్ చేసుకుని దాన్ని అప్లోడ్ చేస్తారు. అంటే డేటా అంతా స్టోరేజ్ కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి, వాటిల్లో అప్లోడ్ చేస్తారు. ఇలా టెస్టింగ్ పీపుల్ ఇక్కడ ఉంటారు. సో ఈ టెస్టింగ్ ఇప్పుడు అంతా కూడా క్వాలిటీ సర్వర్ లో యూజ్ చేస్తారు. మేడం మీకు ఇప్పుడు మనము గీత మేడం గుర్తుందా మీకు? నేను చూసినట్లేదు నేను. ఎవరండి? ఒక కొత్త అమ్మాయి జాయిన్ అయింది గీత అని. నిద్రపోతుందో మరి ఏమో. హలో, ఇప్పుడు మళ్ళా మనము క్యారీ ఆన్ ప్లీజ్. ఉమ్, మనము ఇప్పుడు సపోర్ట్ ఇస్తాం కదండి. సపోర్ట్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఏదైనా సినారియోస్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళా డెవలప్మెంట్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసి మళ్ళా క్వాలిటీ మళ్ళా ప్రొడక్షన్ కి మూవ్ చేస్తారా, లేదా డైరెక్ట్ 100% ప్రొడక్షన్ లోనే 100%. చేస్తారా? ఇప్పుడు కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ కి డైరెక్ట్ గా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేమెంట్ మెథడ్ అని అనుకోండి ఏపీపీలో. సో వాళ్ళకి న్యూ రిక్వైర్మెంట్ ఏంది, ఒక పేమెంట్ మెథడ్ లో ఓన్లీ ఇండియన్ వెండర్స్ మాత్రమే పేమెంట్స్ చేయాలన్నట్టు ఒకటి ఉంటుంది. తర్వాత ఏం చేశారు, వాళ్ళు బిజినెస్ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఫారెన్ కస్టమర్ వెండర్స్ కూడా వస్తారు. సో ఫారెన్ కస్టమర్ వెండర్స్ యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కూడా మన ఇండియన్ బ్యాంక్ ద్వారా సింగిల్ నెఫ్ట్ తో ఏపీపీ ద్వారా పేమెంట్ చేయాలంటే మనం డిఫైన్ చేసిన పేమెంట్ మెథడ్ కి ఫారెన్ వెండర్స్ ని కూడా సిస్టమ్ పిక్ చేసుకుని చెక్ బాక్స్ ని యాక్టివ్ చేసి చేయాలి. సో అలా చేయాలి అని అంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ న్యూ పేమెంట్ మెథడ్. సో దట్ న్యూ పేమెంట్ మెథడ్ ని క్రియేట్ చేసింది అది వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది కూడా మనం చెక్ చేయాలి. కాబట్టి డెవలప్మెంట్ సర్వర్ నుంచి క్రియేట్ చేయాలి, యూఐటీలో యూనిట్ టెస్టింగ్ లో చేయాలి, మళ్ళీ క్వాలిటీ సర్వర్లు అన్ని టెస్టింగ్ అవుతాయి. తర్వాత ఫైనల్ గా బండిల్ ప్రిపరేషన్ అనే యాక్టివిటీ ద్వారా ప్రొడక్షన్ సర్వర్ కి మూవ్ చేస్తారు. అంటే క్లయింట్ కి ఏమవుతుందంటే న్యూ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఈ అన్ని స్టేజెస్ లోంచి మూవ్ చేయాలి. లేదు ఏదన్నా ఒక రిపోర్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక చిన్న చెక్ బాక్స్ ని యాక్టివ్ చేయాలి, వేరియంట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. అంటే ప్రీవియస్ రిపోర్ట్ లో వేరియంట్స్ ఒక 10 ఫీల్డ్సే వస్తున్నాయి, బట్ క్లయింట్ కి ఇంకా కొన్ని అడిషనల్ ఫీల్డ్స్ కూడా కావాలి రిపోర్టింగ్ లో. సో అక్కడ మనం వేరియంట్ క్రియేట్ చేయాలి. సో వేరియంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే జస్ట్ వేరియంట్ క్రియేట్ చేసి మన లెవెల్లో రిపోర్ట్ వస్తుందో లేదో చెక్ చేసేసుకుంటే ఆ వేరియంట్ ని యూజ్ చేసుకొని యూజర్స్ రిపోర్ట్ రన్ చేస్తారు. బేస్డ్ ఆన్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మనము ఆ ప్రాసెస్ ఎంటైర్ అన్ని స్టేజ్లోకి మూవ్ అవ్వాలా లేదా పర్టికులర్ స్టేజ్ లోనే కాన్ఫిగరేషన్ అయితే సరిపోతుంది అనేది రిక్వైర్మెంట్ ని బేస్ చేసుకొని ఉంటది. ఓకేనా? బట్ అదైతే మళ్ళా మేనేజరియల్ లెవెల్ వాళ్ళు ఫిక్స్ చేస్తారు, లేదా అంటే మీకు వచ్చే ఇష్యూని బేస్ చేసుకొని ఉంటుందండి. చిన్న ఇష్యూ అయితే ఇమ్మీడియట్ గా ఒక కన్సల్టెంట్ లెవెల్లో క్లియర్ చేసేస్తారు. కొంచెం బిగ్ ఇష్యూ అయినప్పుడు డిఫరెంట్ టీమ్, డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్, టీఎల్స్ అందరూ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. అది కూడా అంటే సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో టికెట్స్ ని బట్టి ఉంటాయి. అంటే సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ హ్యాండ్ ఓవర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ లో టికెట్స్ ఉంటాయి.
L1, L2, L3, L4 అట్లా ప్రియారిటీని బట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ L1 లెవెల్లో యూజర్ రైట్ చేసాడు టికెట్, ఆ టికెట్ ని విత్ ఇన్ అవర్స్ లో రిజాల్వ్ చేయాలి. అది ఎలా పేమెంట్ చేస్తారు? పేమెంట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా టెక్నికల్ ఇష్యూ వస్తుంది, దాన్ని 1 డేలో పేమెంట్ ఇష్యూ చేయకపోతే వెండర్స్ కి ఈ రోజు లాస్ట్ డేట్ అనుకోండి, ఈ రోజు పేమెంట్ చేయలేము. సో వాళ్ళకి ఈ రోజు పేమెంట్ చేయలేకపోతే, అంటే అవర్ బేస్ లో ఆ టికెట్ రిజాల్వ్ చేయకపోతే పేమెంట్ జరగదు. సో ఈ రోజు జరగాల్సిన పేమెంట్ రేపు జరిగితే ఆటోమేటిక్ గా ఇన్వాయిసెస్ కి పెనాల్టీ యాడ్ అయిపోతుంది, అంటే యాజ్ పర్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం. సో అలా బిజినెస్ లో ఏంటంటే ల్యాక్స్ క్రోస్ చాలా అంటే హ్యూజ్ అమౌంట్స్ లో ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతాయి. సో ₹1,00,00,000 ఇన్వాయిస్ మీద 2% పెనాల్టీ ఛార్జ్ అయినా కానీ 2 lakhs యాడ్ అయిపోద్ది. సో ఇలాంటి బిజినెస్, క్లయింట్ సైడ్ బిజినెస్ కి ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ అయ్యేటటువంటి టికెట్స్ ని L1 హై ప్రియారిటీ టికెట్స్ గా ట్రీట్ చేస్తారు. తర్వాత L2, L3, L4. అంటే యూజర్ సైడ్ L1 టికెట్ వచ్చిందంటే స్పాట్ లో అన్ని డిపార్ట్మెంట్ పీపుల్ ఆ రోజంతా కాల్స్ లోనే ఉంటారు. ఆ టికెట్ ఎక్కడ ఇష్యూ అయింది, ఎక్కడ నుంచి ఇమీడియట్ గా మామూలుగా అయితే ఈ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ నుంచి కట్ ఓవర్ యాక్టివిటీస్ కి ఒక ఫైల్ మూవ్ అవ్వాలంటే 2 months 3 months పడుతుంది జస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో. బట్ అదే ఫైల్ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో హై ప్రియారిటీ టికెట్ కింద వస్తే విత్ ఇన్ అవర్స్ లోనే బై ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కి రిజాల్వ్ చేసేస్తారు. అన్ని డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అన్ని డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అన్ని లేయర్ వైజ్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి పికప్ మీటింగ్స్ లో. అలా టికెట్ యొక్క నేచర్ ఆఫ్ టికెట్, ప్రియారిటీ యొక్క టికెట్ ని బేస్ చేసుకుని ఇష్యూస్ అనేది ఉంటాయి. సో మీరు వన్స్ స్టార్ట్ చేశారంటే సిస్టమ్ లో కాన్ఫిగరేషన్ మీకు ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. ఎస్ఎల్ అంతా ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ స్టెప్ లోనే వస్తుంది కదండి. ఎస్ ఎస్ ఎస్ఎల్ఏ అంటే సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో ఎస్ఎల్ఏస్ ఉంటాయి, సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్స్. సో ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ అనేది ఏం ఉండదు. సో ఆల్రెడీ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిపోయి ఉంటుంది, స్మూత్ గా బిజినెస్ రన్ అవుతుంది. ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసిన వాళ్ళ యొక్క టైం అయిపోతుంది, ఇంకొక కంపెనీ నుంచో లేదా ఆ కంపెనీ నుంచో మళ్ళీ ఒక 2 years 3 years సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ అగ్రిమెంట్ తీసుకుంటారు. సో వాళ్ళ బిజినెస్ మధ్యలో జరిగేటటువంటి రిక్వైర్మెంట్స్ కి ఈ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న టీం మెంబర్స్ రిజాల్వ్ చేస్తుంటారు. ఏదర్ ఆ టికెట్స్ న్యూ టికెట్స్ అయితే న్యూ ఛార్జెస్ ఉంటాయి, కామన్ టికెట్స్ అయితే సేమ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి. అలా బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. మీరు సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ R2R అన్నారు కదా, R2R అంటే R2R అనేది ఎండ్ యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రికార్డ్ టు రిపోర్ట్ టు P2P O2C. బట్ మనం ఇక్కడ FICO అనేది కంప్లీట్ గా R2R మేనేజ్మెంట్ చేస్తుంది, బట్ P2P O2C తో కూడా ఇంటర్లింక్ అవుతుంది. అంటే మనకి పర్చేస్ టు పేమెంట్, సేల్స్ టు కస్టమర్ రిసిప్ట్, సో ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి మనం R2R FICO కోర్స్ నేర్చుకుంటే 100% R2R జాబ్ ఈజీగా క్రాక్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొంచెం గట్టిగా కష్టపడితే FICO కన్సల్టెంట్ జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు, లేదంటే P2P జాబ్ అయినా తెచ్చుకోవచ్చు, లేదంటే O2C జాబ్ అయినా తెచ్చుకోవచ్చు. O2C అంటే ఈ 3 ఎండ్ యూజర్ జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు, ఒక కన్సల్టెన్సీగా FICO కన్సల్టెంట్ గా జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఐ థింక్ 9 minutes ఉంది. మీకు ఏమైనా ఈ స్టెప్ బై స్టెప్ డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సురేంద్ర గారు అర్థమవుతుందా మీకు? హలో సురేంద్ర గారు ఉన్నారా, నిద్రపోయారా? అర్థమవుతుంది సార్. చెప్తారా రేపు క్లాస్ లో ఈరోజు జరిగింది మొత్తం? ఓకే, ఐ విల్ ట్రై సార్. నాట్ ఓన్లీ ట్రై, వాట్ ఎవర్ యూ అండర్స్టాండ్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. శివ సార్ ఇంకొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేదు. ఓకే, నేను గ్రూప్ లో ఫైనల్ గా ఏంటంటే గ్రూప్ లో మీకు రేపు ఒక నెంబర్ ని షేర్ చేస్తాను. మేబీ కమింగ్ ఇంకొక 1 or 2 డెమో క్లాసెస్ ఉంటాయి. తర్వాత మండే తర్వాత డేట్ నుంచి సిస్టమ్ లో కాన్ఫిగరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను. అంటే నా సిస్టమ్ లోనే నేను కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తా, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అవి మీరు
రికార్డ్ వీడియోస్ అన్ని అవైలబిలిటీ ఉంటాయి. రికార్డ్ చేసిన వీడియో కూడా ఇస్తాను. మీ సిస్టంలో మీరు ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, అంటే ఐ మీన్ మీ దగ్గర ప్రాపర్ ల్యాప్టాప్ ఉండి, మీ ల్యాప్టాప్ కానీ సిపియు ఏదైనా కానీ 300 GB స్పేస్ కానీ ఉంటే, నేను ఒక నెంబర్ ఇస్తాను, అంటే నెంబర్ షేర్ చేస్తాను. సో అతనితో కాంటాక్ట్ అయ్యి అతనికి 1000 రూపీస్ పేమెంట్ చేస్తే మీకు సర్వర్ ఇస్తాడు. ఏంటి ఆ 1000 అనేది ఆఫ్లైన్ సర్వర్. మీ సిస్టంలో వన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే 1 year అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దానికి 300 GB స్పేస్ మ్యాండేటరీగా మీ సిస్టంలో ఉండాలి. సో మీరు అతనికి 1000 పే చేసినప్పుడు మీకు లింక్ ఇస్తాడు. ప్రాపర్ వైఫై నెట్వర్క్ ఉంటేనే ఫాస్ట్ గా డౌన్లోడ్ అవుద్ది. ప్రాపర్ వైఫై నెట్వర్క్ ఉన్న 2 hours పడుతుంది. ఆ లింకుల ద్వారా 300 GB డేటా డౌన్లోడ్ అయ్యి మీ సిస్టంలో స్టోర్ అవడానికి 2 hours పడుతుంది. ప్రాపర్ వైఫై ఉంటే, మొబైల్ నెట్వర్క్ తో డౌన్లోడ్ కాదు. సో మీరు అట్లా ప్లాన్ చేసుకొని ఆ డేటా డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకుంటే అతను ఒక 10 to 15 minutes ఎన్ఈడిసి తీసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసి ఇస్తాడు. తర్వాత ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలి అనేది నేను చెప్తాను. ఇది ఒక సినారియో. లేదు మీ సిస్టంలో 300 GB స్పేస్ లేదు అనుకుంటే 5 to 10 GB ఉందనుకున్నా కానీ సరిపోతుంది స్పేస్. బట్ దీనికి మీరు ఆన్లైన్ సర్వర్ తీసుకోవాలి. ఆన్లైన్ సర్వర్లో వాళ్ళు 1000 రూపీస్ తీసుకుంటారు. ఈవెన్ 3 months కి. కొంతమంది 6 months కూడా ఇస్తారు 1000 కి. బట్ ఒకసారి కన్ఫర్మేషన్ చేసుకొని తీసుకుందాము. సో దీనికి ఏంటంటే యూజర్ ఐడి క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తారు. సో మీరు ఆన్లైన్ సర్వర్ని యూజ్ చేయాలంటే, ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలన్నా కానీ 100కి 200% మీ దగ్గర ప్రాపర్ నెట్వర్క్ ఉండాలి. వైఫై నెట్వర్క్. మొబైల్ డేటా ఉంటే అయిపోతుంది కాబట్టి. ఆన్లైన్ సర్వర్ Hello. యూజ్ చేయాలి. హలో, The online server, how much for 3 months, sir? దట్స్ వాట్ మేము బోత్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ దే విల్ టేక్ 1000 రూపీస్ ఓన్లీ. సమ్ ఆఫ్ ద providers they will take 6 months for 300. But Okay. whoever maintaining the proper servers, because కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే డేటాని క్లౌడ్ స్టోరేజ్ లో వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 GB క్లౌడ్ స్టోరేజ్ పెట్టుకుంటారు. ఒక 100-150 మెంబర్స్ సర్వర్స్ ఇస్తారు. మీరు వర్క్ చేసే కొన్ని ఆ డేటా అనేది ఆక్యుపై చేస్తారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా డేటాని డిలీట్ చేసేస్తుంటారు వాళ్ళు. అలా డిలీట్ చేస్తే మీరు చేసిన కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని పోతాయి. మళ్ళీ చేసుకోవాలి ప్రాక్టీస్. అందుకని అమౌంట్ ఎక్కువైనా ప్రాపర్ గా డేటా డిలీట్ చేయకుండా ఉండే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోండి. సో దానికైతే ఆన్లైన్ సర్వర్కి మీ దగ్గర ఎప్పుడు నెట్వర్క్ అనేది 100% ఉండాలి. ఆఫ్లైన్ కి నెట్వర్క్ లేకపోయినా కానీ చేసుకోవచ్చు. ఆఫ్లైన్ లో మీ సిస్టంలో మీరు చేసింది మీ దగ్గరే ఉంటుంది. ఎవరు డిలీట్ చేయలేరు. బట్ ఆన్లైన్ లో రిపీటెడ్ గా 1 month 2 months ఒకసారి డిలీట్ చేసేస్తుంటారు. అందువల్ల మోస్ట్లీ నేను ఆఫ్లైన్ లో ప్రిఫర్ చేస్తాను. ఆఫ్లైన్ లోనే ప్రాక్టీస్ చేయండి, తర్వాత ఆన్లైన్ తీసుకుందాం. తర్వాత ఆన్లైన్ లో యాజ్ పర్ హనా తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. సో ఇది ప్రీ రిక్విజిట్స్. మేము విత్ ఇన్ 2 or 3 days లో ప్లాన్ చేసుకున్నాం అందరూ సర్వర్ ప్రాసెస్ కి. తర్వాత నేను మీరు సిస్టమ్ లో ఏంటినా చెప్పేది ఇప్పుడు మోహన్ గారు సర్వర్ నేను నా సిస్టమ్ లో ఎస్ఏపి ఈసిసి డెమో సర్వర్ ఉంది. అంటే ఆఫ్లైన్ సర్వర్ ఉంది. కనెక్షన్ అంటున్నారు. సర్వర్ కనెక్షన్ ఆఫ్లైన్ సర్వర్ ఉంది. రెండు ఈసీసీ ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ ఈసీ ఆఫ్లైన్ ఉంది, ఎస్వర్ హానా ఆన్లైన్ ఉంది. సో ఎస్వర్ హానాలో నేను క్లాస్ చెప్పాలని మల్టిపుల్ టైమ్స్ మల్టిపుల్ బ్యాచెస్ కి ట్రై చేశాను. బట్ నాకు తెలియకుండా వాళ్ళు క్లౌడ్ స్టోరేజ్ ఎక్కువైపోతుందని డిలీట్ చేసేస్తా ఉంటారు. అందువల్ల నేను క్లాస్ కూడా 100% ఈసీసీలోనే చెప్తాను. తర్వాత ఏమేమి చేంజెస్ ఎస్పర్ హనాకు వచ్చాయనేది ఇన్ డీటెయిల్ గా విత్ సిస్టమ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్తాను. సో మీరు ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి. సింపుల్ గా ఈసీసీకి ఎస్పర్ హనాకి ఒక 10 సినారియోస్ లో చేంజెస్ ఉంటాయి. జిఎల్ క్రియేషన్, బిజినెస్ పార్ట్నర్ అండ్ అసెట్ అకౌంటింగ్, ఎఫ్సి రీవాల్యుయేషన్, అలా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ లో చేంజెస్ ఉంటాయి. ఆ చేంజెస్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది న్యూ సాఫ్ట్వేర్ లో క్లియర్ కట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దెన్ మీకు ఆ చేంజెస్ వస్తాయి. ఓల్డ్ సర్వర్ లో సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటారు కాబట్టి యూ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ. బట్ ఎస్ఓఆర్ అలా అయితే మీరు 1000 రూపీస్ అంటున్నారు అంతే కదండి. మీరు ఈసీసీ సర్వరే తీసుకోండి. ఆన్లైన్ కూడా ఎస్పర్ హనా తీసుకోబాకండి. ఎస్పర్ హనాలో డైరెక్ట్ గా ఫీరీ యాప్స్ కి లింక్ అవుతాయి. సో ఫీరీ యాప్స్ మార్కెట్ లో నేను
10-15 సర్వర్లతో చూశాను. ఏ ఒక్కరు కూడా ప్రాపర్ గా ఇవ్వట్లేదు. ఓకే. సర్వర్ ఒకరు ఆ శివకుమార్ సార్ ఒక 1 మంత్ బ్యాక్ సర్వర్ తీసుకోమని డబ్బులు ఇచ్చాడు. సర్వర్ తీసి ఇచ్చాను. 1 మంత్ అయినా కానీ ఇప్పుడు కనీసం ఒక 10 అవర్స్ కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నాడు. ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసినా ఏదో ఒక ఇష్యూ వస్తుంది. అందువల్ల మీరు ప్రాక్టీస్ నేర్చుకునే టైంలో మీకు ఈ రిస్క్లన్నీ లేకుండా ఉండాలంటే ఆఫ్లైన్ సర్వర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మాక్సిమం సినారీస్ లో మీ సిస్టమ్ లో స్పేస్ లేదు అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆన్లైన్ తీసుకోండి. ఇదివరకు ఉందంటే హలో, ఇదివరకు ఉంది వాడుతున్నాము అంటే తీసుకోండి, దాన్ని యూజ్ చేసుకోండి మేడం, నో ఇష్యూ. ఏదైనా సర్వర్ అనేది కావాలంతే, కొత్త తీసుకోవాలని రూల్. మీ దగ్గర ఆల్రెడీ రన్నింగ్ లో సర్వర్ ఉందంటే వెళ్ళనుకోండి, దాన్ని యూజ్ చేయండి. అదే టైం అయిపోయాక. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? గీతా మేడం గారు మీరు సైలెంట్ గా ఉన్నారు, మాట్లాడాలి. హలో, సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం, స్టార్టింగ్ నుంచి దగ్గర మాట్లాడలేదు. I think మీరు I ఈజీగా understand your entire class. ఓకే, అర్థమైందా? Not exactly, sir. Maybe సింగిల్ క్లాస్ not అర్థం commerce కాలేదు. background, I think so. సింగిల్ Okay. క్లాస్ అర్థం కాదు. ఇక్కడ కామర్స్ అనేది నేను ఇంకా ఎంట్రీస్ పోలేదు మేడం, ఒక ఎంట్రీ కూడా పోస్ట్ చేయలేదు. ఇదంతా నార్మల్ ప్రాసెస్. Okay. ఇక్కడ టిల్ డేట్ కి నేను ఎక్కడా కూడా కామర్స్ అనే వర్డ్ ని కామర్స్ ఎంట్రీ డెబిట్ క్రెడిట్ ఏం చెప్పలేదు మేడం, జస్ట్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ చెప్పాను. సో నెక్స్ట్ ఎంట్రీస్ పాయింట్ కాన్ఫిగరేషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఈవెన్ కామర్స్ వాళ్ళు నాన్ కామర్స్ వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకునే విధంగా ప్రతి ఎంట్రీని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, చెప్తాను. మీకు ఆ ఇష్యూ ఏం లేదు. థింగ్ మీకు సిస్టమ్ మీద Okay, sir. కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసే రిక్వైర్మెంట్ ఒకటి ఉంటుంది, కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకునేది ఒకటి ఉంటుంది. దెన్ అట్లీస్ట్ 3 hours per day you have to practice 1 hour or 1.5 hour listen classes and at least 1.5 hour practice in our system. That at least 3 hours you have to spend per day. Then completely after not only 90 days, after 4 months 100% you have a knowledge, you have a confidence to crack the interview. Then you yourself only directly attend the face-to-face interviews and any MNC companies. Yeah.